सत श्री अकाल जी, मैं हरजोत कौर। तुसीं देख रहे हो खास इमीग्रेशन शो उडारी विदेशा नूं। ते अज दे इस शो दे विच एक बहुत ही चंगे स्टडी प्लान दे बारे गल करन जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स बहुत अगे तक वधना चाहुंदे ने, डॉक्टरी विच जो है वधिया पढ़ाई करना चाहुंदे ने, लेकिन किते ना किते पेरेंट्स दे कोल इन्ना खर्चा करन दी गुंजाइश कई बार नहीं हुंदी ते बच्चों के सुपने साकार नहीं हो पाते। ते अज एक बहुत वधिया ऑप्शन के उपर गल करन लगे हैं जी। MBBS स्टूडेंट्स लई खास तौर पर गलबात रहने वाली है। ते अज की डिस्कशन के लिए असीं स्टूडियो में इनवाइट किया है जी RS ग्लोबल इमीग्रेशन तो वीज़ा एक्सपर्ट सुखचैन सिंह राही जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। थैंक यू हरजोत जी। प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों को मेरे वालों, मेरी समुची टीम वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। धन्यवाद तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ जो साडे शो ਨੂੰ कबूल दिओ, प्यार कर दिओ, वधिया वधिया सुझाव लिख के भेज दिओ। जिथे प्रोग्राम अलग अलग TV चैनल से चल रहा, नाल दी नाल RS ग्लोबल इमीग्रेशन के फेसबुक YouTube चैनल पर भी तुसीं सबसक्राइब करके देख सकते हो। सो बड़ी वधिया डिस्कशन शुरू की मैडम ने, अज ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ जवाब देवांगे और उम्मीद करते हैं प्रोग्राम तुहानूं पसंद आएगा जी। बिल्कुल। तो सब तो पहला मैं ये गल जरूर करना चाहूँगी कि हुणे तुहाडे जो सैमीनार्स भी हो के हटे ने, उससे कई तरह के स्टूडेंट्स आए, कई क्वेरीज रही हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा, मैं जरूर वो पहला जानना चाहूँगी। बहुत वधिया हरजोत जी एक्सपीरियंस रहा जिंदगी च। लगता 14-15 साल का जो इस करियर के आया, पहली बार मैं ऑफिस तो बाहर निकल के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पूरे नॉर्थ इंडिया का दौरा किया, बच्चों मिले हैं। सो बड़ा वधिया एक्सपीरियंस मिले, बड़िया वधिया चीज़ां लोगों को सीखण नूं मिलियां। इंडस्ट्री दे विच कित्थे कित्थे की कमियां ने, बच्चों नूं किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखना चाहिदा सी, या कित्थे कित्थे बच्चा अपनी किहड़ी एक्सपैक्टेशन पूरी नहीं कर पाउंदा। क्योंकि जदों असीं हरियाणे वाले पासे गए, कुरुक्षेत्र, हिसार, तो एक अलग तरह के लोगों की बच्चों की क्रीम लॉबी देखने मिली। जो गंगानगर गए एक अलग तरह का क्लाइंटेज मिले, जम्मू च अलग तरह का मिले, बठिंडे च मलवई अलग तरह के मिले। सो हर एक बच्चे का एक्सपीरियंस, उन्होंने बच्चों के माँ प्यो, उन्होंने अगे फ्यूचर नूं लैके, भविख नूं लैके किदां दा औकड़ां दा सामना करना पिया, उन्होंने किदां दियां ठगियां दा शिकार होए, बड़ा कुछ सीखण नूं मिलिया और काफ़ी लोगों नूं इत्थे अवेयर करने की कोशिश भी की। सो उम्मीद करते कि अगले फिर कुछ महीनों बाद दोबारा फिर अपनी टीम नाल अलग अलग शहरां सैमीनार करने की कोशिश करांगे। बट जिहड़ी एक गल खास उभर के सामने आई, ऑलरेडी असी जर्मनी प्रमोट करते हैं, बड़े सालों तो कर रहे हैं, बट हिसार दे विच और गंगानगर दे विच मोर दैन एक्सपैक्टेड इदां दे क्लाइंट्स मिले जिथे बच्चों के परसेंटेज 92-95%। ओके। मैडिकल स्ट्रीम बच्चों के कोल, माँ प्यो के कोल पैसा भी सीगा, बट नीट क्लीयर नहीं हो पाया। बच्चा डॉक्टर बनना चाहता, MBBS करना चाहता, क्योंकि उदों जो असीं सैमीनार किए तो उदों जो नीट के एग्जाम वाले हो के हटिया सी, तो जो बच्चा पेपर देन दा रिजल्ट भावें नहीं है, बट उन्होंने पता लग जाता कि मेरा कित्थे मेरा लैवल हैगा। सो बहुत सारे बच्चे मिले जिहड़े डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बट उन्हें माँ प्यो को पैसे नहीं है। पर बच्चे की प्रोफाइल बड़ी वधिया, हुण एक स्टूडेंट जिन्ना मैडिकल में +2 पास की है, 80% उपर नंबर है, 85, 92। एक लड़की मैनूं मिली गंगानगर च 98% नंबर बच्चे दे, 97 पॉइंट समथिंग, एंड पूरा टॉप किया उन्हें उस एरिया दे विच। सो इदां दे प्रोफाइल वाले बच्चे जिन्हां दे कोल पढ़ाई तो है, दिमाग भी है, स्किल भी है, बट माँ प्यो को करोड़ रुपया नहीं है, डॉक्टर नहीं बना सकते। क्योंकि अज MBBS करने तकरीबन जो पेड सीट की गल करिए तो 70-80 लाख रुपए तो लैके करोड़ रुपया तक लग जाता है। तो फिर MBBS करके हरजोत जी कोई वैल्यू नहीं पैंती कि डॉक्टर की उन्होंने MD करनी पैंती, MD करन च फिर घट्टो घट्ट करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगता। सो मैं तो खैर MBBS MD नहीं की, बट जिन्नी क रिसर्च मैं पिछले 20-25 दिन की है, MBBS और MD करने 7 साल लगते हैं और घट्टो घट्ट 2 ਤੋਂ 2.5 करोड़ का खर्चा होता है। जो एक मध्य वर्गी परिवार जिहड़ा कि मिडल क्लास फैमिली जिहड़ा जॉब वाला बंदा, एक सरकारी इंपलॉय भी देखी जी 50-60-70 हज़ार या लाख रुपए तनख्वाह भी होंदी है, वो भी अपने बच्चों को 2-2 2.5 करोड़ खर्च के डॉक्टर नहीं बना सकता। जी वो जे बच्चों लिए एक नवा उपराला RS गवर्नमेंट ने शुरू किया, अज तो 2-2.5 साल पहला भी किया, बट इन्ना डेस्परेटली नहीं प्रमोट किया, हुण प्रमोट करना शुरू किया। अगर तुसीं डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर तुसी मैडिकल प्रोफैशनल बनना चाहते हो, तुहाडी 12वीं चों मैडिकल स्ट्रीम चों 80% तो उपर नंबर है, 80% उपर मतलब 85, 87, 90, 92 जिन्ने वध होण उन्ना चंगा। असीं तुहानूं जर्मन भेजांगे MBBS करन, 7 साल की पढ़ाई है जी उत्थे। जिहड़ी MBBS MD इकट्ठी जिहड़ी मैडिकल की जिहड़ी स्टडी है वो टोटल 7 ईयर स्टडी है जी। 7 साल की पढ़ाई टोटली फ्री है, टोटली फ्री मतलब FREE
ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਬਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਰਮਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ ਓਕੇ ਜਰਮਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋ A1 A2 ਤੇ B1 B2 ਇਹ 4 ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਰਮਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20-25 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜਸ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8,000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9,000 ਯੂਰੋ ਫੀਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 90 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਜੀ ਬਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ GIC ਹੁੰਦਾ ਜਰਮਨ 'ਚ ਬਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 10,300 ਯੂਰੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ MBBS ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਮਈ ਦੇ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ A1 A2 B1 B2 ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ A1 A2 B1 B2 ਡੱਚ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ MBBS ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 80% ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਸਾਰੀ ਡੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਵਾਏ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 70509 70509 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਦੀਪ ਕੀ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ +2 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ +2 ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 4-4.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ TRC ਦੀ ਫੀਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 4-4.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜੇਬ ਅਲਾਓ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰਦਰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 1500 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5-2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਓਨਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੇ 45% ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 40-45% ਨੰਬਰ ਆ BSc ਨਰਸਿੰਗ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਆ ਲਗਭਗ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ $US ਫੀਸ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 3-3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ 50% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆ $5,000 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ 3-3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ 5,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 2500 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਰਮਨ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਇਨ ਜਰਮਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਰਮਨ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ 22 ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ 20-22 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ
ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, WhatsApp ਨੰਬਰ, Facebook ID ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਜੀ। ਕੋਈ ਪਲਟਾਵਾ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਕੀਲ ਭੇਜਿਆ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿਖਾਏ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਆਹ ਸੱਚ ਆ, ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਆਹ ਕਮਾਈ ਆ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ 10-15 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4-4.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 3 ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਦਰਦੀ, ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਖਰਚਾ 50,000 ਲੱਖ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, 100% ਗਾਰੰਟੀ ਆ। ਅਗਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਅਗਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 100% ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵੇ, 100% ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੇਫ ਰਵੇ, 100% ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ, ਜਾਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਆ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 10-15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਫਰਦਰ US ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਯੂਕਰੇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, UK ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ 10-20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 4 ਬੈਂਡ ਕੋਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ, UK, US ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਪੌੜੀ ਜਦੋਂ ਚੜੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਟੁੱਟੇ ਆ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਸੱਟ ਲੱਗੂਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਐਵੇਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੀਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੋਂ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ RS ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜੂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਮੇਲ ਖਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਸਰ ਕਿ ਆਫਟਰ +2 ਜਾਂ 10th ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਣ ਲਈ ਜਰਮਨ? ਜੀ, ਆਫਟਰ 10th ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਰਮਨ ਜਾਣ ਲਈ। ਆਫਟਰ 10th ਯੂਕਰੇਨ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ 10th ਕੀਤੀ ਵੀ, ਭਤੀਜੇ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ 10th ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਰਦਰ ਉਹ ਸ਼ੈਨਗਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜਾ +2 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੰਬਰ 60-70% ਹੈ, ਫਿਰ UK ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, USA ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਇਲਟਸ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ 83% ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ UK ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ?
ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਤੋਂ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 12ਵੀਂ ਦੇ 60 70 ਜਾਂ 75 80% ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੀ ਸਾਈਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ 60% ਨੰਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਗਸਟਨ 70% ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਨੰਬਰ 83% ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। +2 ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜਦ ਕਿ ਯੂਕੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੈਸ देयर आर ਸਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲੈਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ +2 ਚੋਂ 80% ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਓਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਬਰਡੀਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 75% ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਭਰਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਕਦੇ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਫ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੈਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਕਿਹਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਓਪਨ, ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਪੋਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਰਜੋਤ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਬਟ ਯੈਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ 80% ਨੰਬਰ ਲਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 9 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2013 ਵੀ ਪਾਸ ਆਊਟ, 2014 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਟ ਐਮਬੈਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ 6 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆ, ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੱਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਸਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਬੱਚਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਜਾਂ 2 ਆ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਕੁੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਨੰਬਰ 60-70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ 12ਵੀਂ ਚੋਂ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਯੂਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਪਾਊਸ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਕੇ 'ਚ PR ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਵਰੀ 2021 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 120 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ PR ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਮਿਲਣਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੀਅਰ 1 ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ PR ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਯੂਕੇ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਲਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂਕੇ 'ਚ PR ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ PR ਮਿਲਦੀ, PR ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। PR ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂਕੇ 'ਚ PR ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਸਪਾਊਸ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਯੂਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ 33% ਨੰਬਰ ਆ, 12ਵੀਂ 2017 ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਮਾਮ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਕੇ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਬਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡੂਖਾ ਸਮਝਦਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀਜ਼ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ। 2-4 ਵੀਜ਼ੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ 15-20 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਮੈਚੁਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਆ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ 70509 70509 ਨੰਬਰ ਤੇ,
ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ। ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖੀ, ਸਸਤੀ, ਲੁਭਾਵਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਇਲਸ 5 ਬੈਂਡ ਆ, ਫਲਾਣਾ ABC ਗਲੋਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੂੰ, ਦੀ ਐਡ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ 6 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ABC ਗਲੋਬਲ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ, ਬਈ ਮੁझे तो बस US पहुंचना है, पैसे बताओ कितने लगेंगे, ना पढ़ाई लिखाई पल्ले, ना अंग्रेजी पल्ले, ना बोलन का चज, तो कैसे अमेरिका पहुंचाएंगे भाई? ऐसे नहीं अमेरिके पहुंचे जाते। तो बेसिकली अपनी प्रोफाइल ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾ ਲੱਭੋ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਮੈਂ UK ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ, ਵੀ UK ਜਾਣ ਲਈ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, US ਜਾਣ ਲਈ ਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ 1 ਚੋਂ 5 ਬੈਂਡ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਓਵਰਆਲ 6 1 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ, 1 ਚੋਂ 5 ਆ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ US ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਜੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ 100 ਬੱਚਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਬੱਚੇ US ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਨੰਬਰ 40% ਹੈ। ਰਾਹੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ USA ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10-15 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ। ਬਟ ਉਹ US ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, US ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਾ ਪਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹੀ। ਜਗਸਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ, 2017 ਚ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬਟ ਉਸ ਕੁੜੀ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਥੇਰਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਈ ਹੈ YouTube ਤੇ, ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। RS ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। ਜਗਸਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ US ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ +2 ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਮੋਰੇ ਇੱਦਾਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ US ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ RS ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ US ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਜਾਂ ਸੈਵਿਸ ਫੀਸ ਆ ਜਾਂ I-20 ਦੀ ਫੀਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, US ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਡਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ, RS ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। 70509 70509 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ US ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ USA, UK, ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਜਰਮਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।